शहराज आज्ञा करे कि देखो वैष्णवन पे जब इष्ट भाव आवे तब मान लो कि पुष्टि को फल नजदीक है। जયારે તમને વૈષ્ણવમાં પણ પુરુષોત્તમ ભાવ ઇષ્ટ ભાવ દેખાય, તેમની સેવા કરીને તમે ધન્યતા અનુભવો, ત્યારે માનો કે હવે તમને પુષ્ટિ માર્ગનું ફલ સાર્થક થયું છે, તમે ફલની નજીક આવી ગયા છો, કારણ કે વૈષ્ણવને પણ તમે મૂળ સ્વરૂપે સમજ્યા છો। ફલ નજીક ત્યારે જ આવ્યું કહેવાય કે જ્યારે વૈષ્ણવનું સ્વરૂપ સમજાય। તે હરરાજના દ્વારા બિરાજતા जो दीनता प्रसंग श्री हरराज आचार्य प्रसंग जो वैष्णव प्रसंग तो दीनता दरेक वार्ता में देखा से आचार्य प्रसंग जोईने आपणे समझाय कि गुरु में जो दीनता होय तो अपना में केटली जोईए। चेहराज नाथ द्वारा विराजे पहरेदार आव्यो ने कीधुं कि आजे मारा घरेथी पत्र आव्यो छे, कृपानाथ मारे तो जवुं पड़शे। हरराजे कीधुं कि भले, ज्यारे पत्र आव्यो होय अने घरेथी बोलावो आव्यो होय तो तारे जवुं ज पड़े तो जई आओ। पहरेदार तो निकली गयो आज्ञा लईने। हवे हरिराजजी ने सांजनो समय थयो, शयन आरती करी, विचार आव्यो के पहरेदार तो गयो पण हवे आ क्रम कोण संभाळशे नीचे? पहरेदार ना जवाबथी अहींया मंदिरनुं रक्षण कोण करशे? नीचे पहरो कोण भरशे? जागते रहो कोण कहेशे? हरिराज तो पोते दीनता स्वरूप पहरेदारनी कोटडीमां गया ने खाकी वस्त्र पोते धारण करी लीधा। खाकी वस्त्र पोते धारण कर्या ने नीचे राधे श्याम नो जयघोष करवा लाग्या। 4:15 पहर थई अने एक वैष्णव वहेलो निकळ्यो त्यांथी विठ्ठलनाथजी मंदिर नाथद्वारामांथी। हरराजनुं राधे श्यामनुं कहेवुं ने वैष्णवनुं निकळવું बने जोड़े थयुं ने वैष्णवनी दृष्टि हरराजजी पर पड़ी गई। हरराजजी पर दृष्टि पड़ीने वैष्णव कहे, अरे कृपानाथ आप अहींया, आ सेवा तो हमारी छे, हमने आज्ञा करो। आप अहींया पहेरो भरो, आपने शोभे नहीं, आप तो गुरु छो हमारा। आप सेवा करो, श्रृंगार करो, कीर्तन करो, सामग्री करो, पर बहारनी टेल तो हमारी होय, आ नानी सेवा आपे करी। हरराज ने बहुत दुख थयुं, करे वैष्णव तू कोई पण सेवाने नानी केवी रीते गणी शके छे? पहला तो मने आ वातनुं दुख थयुं तारी जोडे। अने बीजी वात सांभळतुं के अंदर बेठेलो मारो विठ्ठलनाथ छे ने ए आखा जगतनुं रक्षण करे छे। आ तो मारुं सौभाग्य छे, एक रात्रि माटे हूँ तेनो पहेरो भरूं छुं। मारू सौभाग्य थयुं कि एक रात्रि मैं एनुं रक्षण कर्युं, ए तो आखा जगतनुं रक्षण करवा बैठो छे। तू विचार कर, सेवा मारी मोटी थई के नानी थई? कि जे प्रभु आपनुं रक्षण करे, एक रात्रि आपणे एनुं रक्षण करवा मळे, आनाथी मोटुं सौभाग्य शुं बनशे? आपणे तो पुष्टिमार्गे छे, ए दीनतानुं स्वरूप धारण करीए। वारंवार जेनामां दीनता प्रकट थाय, मानो वैष्णवनो पहेलो श्रृंगार थई गयो। पुष्टि मार्ग ने पहली सीढ़ी मानो कि पुष्टि मार्ग रसात्मक श्रृंगार मानो ते दीनता छे। आ श्रृंगार में जेटला रच्या पच्या रहीए ने एटलुं आपणे सेवामां तरबोर रहेवाय। जो दीनता आपणामां होय तो वैष्णवनो संग थाय, वैष्णवनो संग थाय तो सत्संग मळे, सत्संग मळे तो वैष्णव जोड़े गुरु पासे जईए तो पोषण मळे, अने जेटલું गुरु पासे जईने पोषण लईए प्रभुनी कृपा थाय आपणा घरे प्रभु पधारे। दीनता ए पहलू पगथિયું છે। जो दीनता गई तो બધું ગયું। જેને આપણે સમાજમાં વિવેક માનીએ, શિષ્ટાચાર માનીએ, એ બહુ જરૂરી છે। જેનામાં વિવેક હોય ને, દીનતા હોય ને, એને બધા જોડે બને। એ ઘણા કહે મારે કોઈ જોડે ના બને, અમે કે ભાઈ તારે પ્રભુ જોડે બને તો એ ઘણું છે। કે પ્રભુ તો પ્રેમના ભૂખ્યા છે, અહંકારના ભૂખ્યા નથી। મેં પહેલા કીધું અહંકાર અને અધિકારમાં ભેદ છે। दीनता ने प्रेम में अधिकार है અને અહંકારમાં તો ક્લેશ ઉભો થાય। આપણે શેને પ્રગટ કરવું છે નક્કી આપણે કરવાનું। જો કોઈ પણ વાતનો અહંકાર રાખશો તો દૂર રહેશો અને દીનતા રાખશો તો નજીક રહેશો। ચાઇનાના ગુરુએ બહુ સુંદર વાત 2 લીટીમાં લખી હતી કે હું આટલા વર્ષ જીવ્યો ત્યારે મારો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે મારા મોઢાની અંદર જીભ હતી અને આજે હું જ્યારે 85 વર્ષ તો છેલ્લી અવસ્થાએ બેઠો છું તો એ મારી પાસે જીભ છે। तो एना शिष्यों के तमे शू कहवा मांगो छो कि जो बेटा आ जीभ छे ने दीनता वाली छे, एनामां कोई हाडकू कोई पण प्रकारनो कड़क अंग नथी, दीनता वाली छे। तो जन्म्यो त्यारथी रहीने छेल्ले सुधी रही छे। दांत आव्या हता, एणे मेहनत करी, मने स्वाद आप्यो, पण कड़क हता जता रह्या, दीनता रूपी जीभ रही गई छे। आज શીખવાનું છે એના શિષ્યોથી કે જો આ પ્રમાણે દિનતાથી રહેશો, સંપ્રદાયમાં રહેશો, સત્સંગમાં રહેશો, મંદિરમાં રહેશો કે ઘરમાં રહેશો, જ્યાં વિવેકમાં રહેશો ત્યાં એ વિવેક એ સૌથી મોટો શૃંગાર છે। હંમેશા તમારો જય થશે।
વૈષ્ણવને લાગે કે અમારો જય કરી શું ફાયદો, પણ આ વૈષ્ણવના જેમાં વલ્લભનો જય છે. તમે સેવક કોના છો? વલ્લભના છો. આ તો આપણે બધા નામ પાડી દે, હું આ બાવાનો સેવક, હું આ બાવાનો સેવક. તમારી ઓળખાણ તો મહાપ્રભુ જોડે છે. તમે મૂળ કહેવાશો કોના? આ તો મહાપ્રભુજીના સંપ્રદાયનો છે. અમારો સંપ્રદાય નથી, વલ્લભનો સંપ્રદાય છે. આપણે સંપ્રદાયને છૂટા કરી નાખીએ છીએ, ભેદ પાડીએ છીએ. ભેદ છે જ નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંપ્રદાય છે અને અમને અધિકાર માત્ર એટલો જ છે, મહાપ્રભુજીની વાણી જ તમને કહેવાનો. અહીંયા સ્વતંત્ર મત છે જ નહીં. વલ્લભનો મત જ આપણો મત છે. એટલે આપણે કોના છીએ? શ્રી મહાપ્રભુજીના છીએ, વલ્લભના દાસ છીએ. એક વૈષ્ણવ દિનતાથી પ્રેમથી જો સમાજમાં પણ રહે તો એને શું કહેવાશે? કે ગુરુએ સંસ્કાર સારા આપ્યા કહેવાય. તમારી જોડે બે વ્યક્તિનું નામ જોડાયેલું જ છે સદા, માતા પિતા અને ગુરુ. જો તમે જેટલું સુંદર કાર્ય કરશો એટલે માતા પિતા અને ગુરુના જ વખાણ થશે. એમ વૈષ્ણવ જ્યાં જઈને દિનતાથી ભગવત સ્મરણ કરે, અન્ય માર્ગીને પણ, તો એ કહેશે કે ના, મહાપુરુષનો સેવક ખરેખર કહેવું પડે શું એનામાં દિનતા અને પ્રેમ છે. પણ જો આપણે ત્યાં જઈને અહંકાર કરીએ, અરે વૈષ્ણવ આવા હોય. હું તો વારંવાર વૈષ્ણવને કહું કે તમે કોઈ સોસાયટીમાં કે મકાનમાં ફ્લેટમાં રહેતા હોય ને, તો આજુબાજુના લોકોને એમ થાય કે અમારું ગૌરવ છે કે બાજુમાં વૈષ્ણવ રહે છે. અમને ક્યારે પણ અડધી રાત્રે પણ તકલીફ હોય, કોઈ આવે કે ન આવે, અમારા સગા નથી આવતા પણ વૈષ્ણવ વાલા છે, એ વહેલા આવે છે. એવું વૈષ્ણવનું સ્વરૂપ છે, વૈષ્ણવનું ઘર છે. એક મને રસ્તામાં એક ભાઈ મળી ગયા ટ્રેનમાં, ને મને કહે છે કે મને બહુ ચિંતાની ટેન્શન રહ્યા કરે છે. મેં કીધું અમારા કોઈ પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવ તમારી આજુબાજુમાં કંઈક રહે છે ખરા? ક્યાં એક વૈષ્ણવ છે ત્યાં મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય છે. મેં એને સલાહ આપી કે જો તું મારાથી ઘણા બધા ઉપાયો પૂછવા માંગે છે, મારી પાસે કોઈ ઉપાય નથી, પણ એક જ ઉપાય છે કે જ્યારે તને મનમાં ઉદ્વેગ થાય, ક્લેશ થાય, ચિંતા થાય, વૈષ્ણવના ઘરમાં જઈને પ્રસાદી જ લઈ લેવું, બધું ઠીક થઈ જશે. જેના ઘરમાં કૃષ્ણ બિરાજમાન હોય એ ઘરમાં વલ્લભની રીત ચાલતી હોય, ને જ્યાં વલ્લભની રીત ચાલતી હોય ત્યાં કોઈ પ્રકારનો ક્લેશ ઉભો થાય જ નહીં. તો આપોઆપ બધા ક્લેશોની નિવૃત્તિ કૃષ્ણના બિરાજવાથી દૂર થઈ જાય છે. દિનતા માત્ર એવું છે. તો અહીંયા ચતુશ્લોકના માધ્યમથી આપણે કરતાપણું શ્રી રઘુનાથજી સમજાવે અને દિનતાપણું શહેરાજી સમજાવે. અને રસાત્મક ભાવે શ્રી ગોકુલનાથજી કહે કે કરતાપણું જો રચ્યા પચ્યા રહ્યું હોય તો પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવનું કરતાપણું કહ્યું કે ભાવનાના પ્રચુર થઈ જઈએ એ જ વૈષ્ણવનું કરતાપણું છે. જે ભાવનામાં પ્રચુર રહેશે એને અહંકાર પ્રગટ થવાની શંકા જ નથી. દૂર દૂર અહંકાર પ્રગટ ના થાય. તો અહીંયા ચતુશ્લોકના માધ્યમથી શહેરાજી, શ્રી રઘુનાથજી અને શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુચરણ અહીંયા દિનતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરાવી રહ્યા છે. કરતાપણું પણ પ્રભુના ચરણમાં સમર્પિત કરાવે છે. અને આગળ પંચમ શ્લોક તરફ આપણે આગળ વધીએ. આજે વિવેચનનો સમય નથી, ગાડી થોડી ફાસ્ટ ચાલી રહી છે. પાંચમા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. ત્યાર પછી એક એક શ્લોકને ટૂંકમાં અને શ્રી રઘુનાથજી અને શહેરાજની વાણી દ્વારા, શ્રી ગોકુલેશજીના રસ દ્વારા આપણે સમજવા ટૂંકાણનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને સરળતાથી વૈષ્ણવને આ ગ્રંથ સમજાય તે જ મારી ભાવના છે. પાંચમા શ્લોકનું આપણે સર્વે જ્ઞાન કરીશું, ગાન કરીશું. ત્યાર પછી આચાર્યચરણ શું આજ્ઞા કરે છે તેમ સમજવા આપણે દ્રષ્ટિગોચર થઈશું. અપરિજ્ઞાન નષ્ટેષુ મંત્રેષ્ટવૃતા યોગીષુ રોહિતાર્થ દેવેષુ કૃષ્ણ ગતિર્મમ ગતિર્મમ. એ મહાપ્રભુજી સમજાવે છે આજના સમયમાં જીવોને મંત્રનું જ્ઞાન, વ્રતાદિનું જ્ઞાન, મંત્રના મહત્વનું જ્ઞાન, નિયમપૂર્વક મંત્રના આચરણનું જ્ઞાન નષ્ટ થયું છે. તે સમયમાં કોઈ પણ મંત્ર અહીંયા ઉપયોગી થઈ શકતા નથી. જ્યાં મંત્રનું મહાત્મ્ય નષ્ટ થયું હોય, હે કૃષ્ણ હું તમારે શરણે છું. મંત્ર મહાત્મ્ય તે રઘુનાથજી અહીંયા આપણને બતાવી રહ્યા છે. અને મંત્રને ઉદ્દેશીને આ ગ્રંથના વિવેચનમાં શહેરાએ મહાપ્રભુ ગુરુની કૃપા બતાવી રહ્યા છે. કારણ કે મંત્ર અને ગુરુ એ પરસ્પર છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર લઈ લો, કોઈ પણ વેદ લઈ લો, કોઈ પણ ધર્મ લઈ લો, જ્યાં કોઈ પણ મંત્ર ગુરુના મુખે સાંભળવામાં આવે છે તે ફલીભૂત